چیئرمین سکھ کمیونٹی بلوچستان بحیثیت مذہبی رہنما اور سوشل ایکٹیوسٹ مورخہ 12 مارچ بروز جمعے کو چند افراد عامر صدیق، فیصل راجپوت، بابر مسیح، شکیل ولیم، محمد یونس، فرحان یونس، بشارت اور اکرم کی جانب سے کی گئی پریس کانفرنس میں لگائے گئے تمام الزامات کو قطعی طور پر قطعاً مسترد کرتا ہوں، اور یہ پریس کانفرنس محض میری ساکھ، ہمارے خاندان کی ساکھ کو نقصان پہنچانے اور ایک سنگین معاملے سے توجہ ہٹانے کی ناکام کوشش ہے۔ حقائق کا پس منظر: جھوٹی FIR کا معاملہ مورخہ 6 فروری 2026 کو کیسر ولدکشور رمضان پر چوری کا جھوٹا الزام لگایا گیا، جس کی انکوائری تھانہ زرغون آباد نواکلی میں ہوئی اور چل رہی ہے۔ ہم نے معاملے کو حل کرنے کے لیے، کیونکہ دونوں پارٹیاں کرسچن ہیں، تو بائبل مقدس پر حلف لینے کی پیشکش کی، جسے مخالف فریقین نے مسترد کر دیا۔ جو وہ ریکوائرمنٹ کہہ رہے تھے تو ہم نے ان کو کہا آپ کرسچن ہونے کے ناطے چرچ میں آ جائیں، تو وہاں پر ہم آپ کی یہ ریکوائرمنٹ پوری کریں گے، کیونکہ ہم چور نہیں ہیں، لیکن آپ کی اگر چوری ہوئی ہے تو ہم دینے کے لیے تیار ہیں، بشرطے کہ آپ چرچ میں آ جائیں، بائبل کے اوپر رکھیں گے، آپ وہاں سے لے لیں۔ تو وہ قطعاً طور پر حلف لینے سے پیشکش کو انہوں نے ٹھکرا دیا اور چرچ میں نہیں جانے کا انہوں نے کہہ کر وہاں سے اٹھ گئے۔ پھر انہوں نے یہ FIR کروا دی۔ اس کے بعد عدالت کی طرف سے تقریباً 6-7 دن کا معاملہ چلتا رہا، انویسٹیگیشن چلتی رہی، اور ہمارا بچہ کیسر کشور تھانے کی طویل میں رہا 6-7 دن۔ اس کے بعد عدالت نے جھوٹا مقدمہ دیکھتے ہوئے اس کو ضمانت پر رہا کر دیا، اور ابھی بھی کیس چل رہا ہے۔ اس کے بعد حملہ اور چار دیواری کا تقدس: مورخہ 7 مارچ 2026 کو اسی گروہ نے کیسر کے گھر میں گھس کر خواتین پر تشدد کیا اور عزت خراب کرنے کی کوشش کی۔ ہماری بچی جو کہ کیسر کی بیوی ہے، اس کے ہاتھ اس کے اوپر اٹھایا اور اس کے کپڑے بھی پھاڑے۔ میں چاہوں گا کہ 2 منٹ کے لیے وہ آپ کے سامنے بیان دے۔ بس ٹھیک ہے، بولے آواز آئی؟ کیا ہوا تھا بتاؤ، زور سے بتاؤ۔ تھینک یو۔ جیسا کہ کیسر کی گھر والی بتا رہی ہے، اس کی بیوی، اس کے اوپر رات کو اس کے اوپر کافی لوگوں نے، جنہوں نے پریس کانفرنس کال کی، حالیہ وہ بھی شامل تھے اور لوگ بھی شامل تھے، انہوں نے اس کے اوپر ہاتھ بھی اٹھایا اور اس کے کپڑے بھی پھاڑے، جیسا کہ وہ خود بیان دے رہی ہے۔ اس کا ثبوت ہماری ایک مسلم بچی، کیونکہ ان کے بھائی موٹر سائیکل بنانے کے لیے کیسر کے گھر میں جمع تھے اور وہ موٹر سائیکل بنا رہے تھے، خراب ہوئی موٹر سائیکل کو، تو ان کو بھی مارا۔ ان کی مسلم بہن، ہماری بہن ہے، ہماری بچی ہے، صوبیہ طارق نام ہے، وہ ہمارے ساتھ موجود ہے، وہ آپ کو بتائیں گی کہ وہ اس بچی کو اس حالت میں گھر پہنچا کر گئی رات کو۔
सोबिया, सरना साहब ये मैं अभी ठीक है? मेरा नाम सोबिया है और मैं नवाखिली की रहायशी हूँ। पहली तो चीज़ मैं ये क्लियर करूँ कि ये जो कैसर की फैमिली है, ये नवाखिली में 30 साल से, पिछले 30 साल से तालीम का काम कर रही है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं बता रही हूँ, हम सब वहाँ से पढ़े हैं। नवाखिली में अवेयरनेस तालीम के हवाले से, इंग्लिश के हवाले से देने वाली फैमिली के कैसर की फैमिली है। कोई नवाखिली में स्कूलों में नहीं जाता था, किसी को इंग्लिश सीखने का नहीं पता था। ये कैसर की फैमिली है जिन्होंने नवाखिली में तालीम को आम किया, स्कूल बनाए, फिर स्कूल में सेंटर्स बनाए, फिर वहाँ से सैकड़ों बच्चे पढ़े, मैं खुद भी पढ़ी हूँ वहाँ पर। तो पहली चीज़ मैंने ये क्लियर की। दूसरी चीज़ कि रात को 1 बजे इस बच्ची का फ़ोन आया कि बाजी मैं मर रही हूँ, मेरा सांस निकल रहा है, मुझे यहाँ से ले जाए, मैं अकेली हूँ, कैसे लोगों को पुलिस ले गई। बाजी अंदर नहीं आना कि हम मुसलमानों को मार रहे हैं। ओके मैं ठीक है, फिर भी मैं निकली क्योंकि मैं बच्ची को अकेला तो नहीं छोड़ सकती, चाहे वो जो भी है। तो मैं गई हूँ और वहाँ गेट पर भी मुझे कुछ लड़के खड़े थे, उन्होंने कहा कि बाजी आप मुसलमान तो नहीं हो, अंदर नहीं जाओ, अंदर मुसलमानों को मार रहे हैं। तो मैं इसको फिर गेट से लेकर, जो इसकी हालत थी, जितनी बुरी तरह से इसको मारा हुआ था, इसकी टांगों पे, इसके पेट पर, अल्लाह माफ़ करे, औरत पर कोई इस तरह से हाथ नहीं उठा सकता जिस तरह इसको मारा हुआ था। तो ये इस तरह की कंडीशन थी। और कैसर और ये सारी फैमिली, ये नौशीन बैठी हैं, नौशीन, इनकी वालदा, इनके चचा, इनके ताया वगैरह सब जो फैमिली है वो तालीम को आम करने वाली फैमिली है। और इन्होंने बड़ा नवाखिली में ये जो ईसा नगरी है, ये शायद नया इलाका है, ये लोग जानते नहीं हैं। बाकी बहुत अच्छी तरह से फैमिलीज जो है वहाँ की नवाखिली की 30 साल से इनको जानती हैं और इनकी खिदमत को भी जानती हैं। जैसा कि अभी सोबिया बहन ने बताया है, चूँकि मेरा ताल्लुक मजहबी, रिलीजियस और सोशल एक्टिविस्ट के डिपार्टमेंट से है, यहाँ से और इस्लामाबाद से मैं नॉमिनेट हूँ। पिछले 25 सालों से यही खिदमत कर रहा हूँ और हमारी मजहबी हमआहंगी की कोशिश भी ये होती है कि हम अपने सूबे में, अपने मुल्क में मजहबी हमआहंगी को फ़रोग़ दें और नफ़रत की जो चीज़ें हैं उनको आगे प्रमोट ना करें। आप मीडिया खुद मुझे पिछले 20-25 सालों से जानते हैं, मैं बहुत से प्रोग्रामों में होता हूँ, तो मुझे ये बात बहुत ही बुरी लगी कि हमारे मुसलमान बच्चों को नफ़रत की निगाह से देखा गया और उनको मारा गया, क्योंकि वो बच्चे कैसर लोगों के साथ नवाखिली में पढ़े बड़े हैं। ये बाजी बैठी हैं, बच्ची बैठी हैं, ये भी वहीं नवाखिली में इन्होंने उनके साथ ही पढ़े हुए हैं, एक जगह पर रहे हैं, तो बहन भाइयों की तरह इनका आना जाना है। लेकिन ये नफ़रत फैलाने वाले पता नहीं क्यों इस तरह के वो बेबुनियाद इल्ज़ाम लगा रहे हैं। और जो इन्होंने बेबुनियाद इल्ज़ाम लगाए हैं, बेबुनियाद इल्ज़ाम की तरदीद, कैसर पर नशियात फरोशी अदारों के नाम पर धमकियाँ देने और गैर कानूनी फंडिंग के जो इल्ज़ाम लगाए हैं वो सरासर गलत हैं। मैं गुज़श्ता 25 सालों से अवामी खिदमात में मसरूफ़ हूँ और मेरी ज़िंदगी एक खुली किताब है।